My dear student, we are trying to understand the concept of function, because a function is a way using that we can create user defined function. Okay, means there are actually two types of function: predefined function and user defined function, or built-in function, or also called as a library function. This is library function, also called as a built-in function or predefined function. Okay, all that are same. Okay, so the printf, scanf. Okay, so printf, scanf are predefined functions or built-in functions or library functions. Okay, so there are several predefined functions. Okay, and that function that are generally required, okay, that are predefined function. Okay, next one, that is a user defined function. User means as per the need or the logic of user. Okay, uh, he having their different kinds of requirement. Okay, so that not fulfilled by predefined function. So as per their need, as per their logic, there is the facility provided in C programming that he can create its own function, and that is possible because of user defined function. So in this unit we are actually working on user defined function. Like in this example, this swap is the user defined function. Okay, so likewise then the next point, okay, means all these functions, like here also swap. Okay, this is also user defined function. Even at the beginning, the function here it is sum, is sum function, first example. Okay, so this sum function is also a user defined function. But one thing is that in the first example, if you remember, this sum, this statement is a function calling statement. So this statement functions calling statement calls. Okay, and that this statement means it's called to their own definition. Okay, so this is the called statement, function called statement. Okay, this is the calling statement and this is the function called statement. So this is the calling statement called to its own copy. Okay, only once, and after execution returns the value. Okay, and it is assigned to the add. Okay, सो हिअर बघा, ह्या एक्झाम्पलमध्ये मला आता सांगायचं तुम्हाला, आपण जो कन्सेप्ट पाहणार आहोत रिकर्सिव्ह फंक्शन, त्यापूर्वी ह्या एक्झाम्पलमध्ये जर तुम्ही बघितलं, हा सम काय करतो, आपल्या डेफिनेशनला कॉल करतो. म्हणजे इथून कंट्रोल इथं येतो, ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटमध्ये सगळ्या स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होतात आणि परत कंट्रोल मागं जातो. ओके, आणि नंतर पुढची स्टेटमेंट काय होते, रन होते. ओके, म्हणजे हा ह्याला एकदा कॉल करतो, एकदाच कॉल करतो. ओके, सेम इथे जरी भेटलं तुम्ही स्वॅपला पण या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलात तर हा सुद्धा स्वॅप आपल्या डेफिनेशनला कॉल करतो, हे एक्झिक्यूट होतं आणि कंट्रोल परत मेनमध्ये जातो आणि मग काय होतं, मेनचा एक्झिक्युशन थांबतं. म्हणजे मेन थांबलं की प्रोग्रामचं रनिंग थांबलं. सेम इथे पण कॉल बार रेफरन्समध्ये पण सेम. ओके, ही स्टेटमेंट कॉलिंगचे ती इथं येतं कॉलला, हे एक्झिक्यूट होतं, इथून कंट्रोल परत कुठं येतो, इथं येतो. ओके, कारण कॉलिंग ह्यानं केले ना, ह्यानं कॉल केलं आहे, त्यामुळे कॉलिंगमुळे इथं येतं, हे सगळं करतं आणि परत ज्याला कॉलिंग केलं आहे त्याला येतं. बघा, प्रत्येक ठिकाणी हेच आहे. ओके, कॉलिंग स्टेटमेंट ह्याला येते, कॉलला येतं, आपल्या स्वतःला कॉल करते, हे सगळं वर्क होतं. हे पूर्ण केल्यानंतर परत ते ज्यानं कॉल केलं त्याच्याकडे सगळं जातं. ओके, आणि नंतर इथं मेनचा एंड आहे, तिथं एक्झिक्युशन थांबतं. लक्षात ठेवा, कंट्रोल हा मागं येतोच मेनमध्ये. लक्षात ठेवा, एक्झिक्युशन कुठल्याही प्रोग्रामचं जो रन होतो तो मेनपासून रनिंग सुरू होते आणि मेनमध्येच तो एंड होतो. त्याच्यामध्ये तो फंक्शनमध्ये येतो, त्याच्यामध्ये तो फंक्शनमध्ये येतो, काम करतो आणि परत ओके मेनमध्ये जातो. हे लक्षात ठेवा. ओके, म्हणजे ज्यानं कॉल केला आहे तिच्याकडे जातो तो. ओके, पण इथं म्हणजे आतापर्यंत जेवढं बघितले ते एक स्वतःच्या डेफिनेशनला कॉल एकदाच करायचे. पण आता आपण जो कन्सेप्ट बघणार आहोत दॅट इज अ रिकर्सिव्ह फंक्शन. रिकर्सिव्ह म्हणजे काय, रिकर्सिव्ह म्हणजे पुनरावृत्ती. ओके, मीन्स परफॉर्मिंग सेम टास्क अगेन अँड अगेन, रिपिटेटिव्ह मॅनर.
Okay, that is called as, such functions are called as a recursive function. Means, okay, this is the process which comes into existence when a function calls a copy of itself to work a smaller problem. बघा, हे जे काय आहे हे केव्हा अस्तित्वात आलं, की जेव्हा काही छोटी कामं असतात की ती करण्यासाठी म्हणून फंक्शनला परत 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 फंक्शन स्वतःच्याच कॉपीला पुन्हा 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 कॉल करतो, तर त्याला रिकर्सिव्ह फंक्शन असं म्हणतात. और फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकर्सिव्ह फंक्शन. ओके. सो recursion involves several number of recursive calls. Means in recursive it calls itself, okay, several times. Okay, and that mostly means recursive function is mostly, that is important, okay, for to solve some problems like sorting, searching, traversing problem. Okay, so to perform such kind of, or to solve such kind of problem, okay, it is useful. Okay, so see here ते एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पलमध्ये दिले पहा की रिकर्सिव्ह फंक्शनच्या संदर्भानं. ओके, मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो. ओके, बघा हे एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला. इथे पाहायला गेलं ही हेडर फाईल आहे जी प्रिंटएफ आणि स्कॅनएफ हे दोन्ही फंक्शन्स आहेत, हे प्रीडिफाईंड फंक्शन्स आहेत. दोघांची डेफिनेशन किंवा कोड या std_out.च्या आतमध्ये लिहिले. std म्हणजे स्टँडर्ड इनपुट आणि आउटपुट डॉट h हेडर. स्टँडर्ड इनपुट म्हणजे काय, ओके, तर इनपुटसाठी स्कॅनएफ काम करतं आणि आउटपुट स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी, प्रिंट करण्यासाठी प्रिंटएफ काम करतं. बरोबर आहे, तर त्याचा कोड तिथं आहे. त्याच्यानंतर ही स्टेटमेंट आहे बघा पुढची, ही फंक्शन कॉलिंगची स्टेटमेंट आहे. कोणती स्टेटमेंट आहे, फंक्शन कॉलिंगची स्टेटमेंट आहे. ह्या फंक्शन ही फंक्शन ह्याला म्हणतात फंक्शन डिक्लेरेशन म्हणतात. इथं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आहे, ह्याला म्हणायचं फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, आता फंक्शन डिक्लेरेशनमध्ये काय येते, रिटर्न टाईप येते. ओके, फंक्शन डिक्लेरेशनमध्ये काय येतं, रिटर्न टाईप येते, फंक्शनचं नाव येतं आणि ते जर पॅरामीटर्स किंवा आर्ग्युमेंट घेत असतील तर त्याची डेटा टाईप येते. आर्ग्युमेंटचं नाव तुम्ही लिहिलात तरी ठीक आहे, ही स्टेटमेंट बघितलात आणि ही स्टेटमेंट बघितलात तर सारखीच दिसते तुम्हाला. ओके, फक्त इथे एन नाही आहे, आणि जरी तुम्ही इथे एन लिहिलात तरी खूप चांगलं, जर नाही जर लिहिलात तरीही काही प्रॉब्लेम येत नाही. पण की आर्ग्युमेंट्सचं नाव नाही लिहिलं तरी चालतं, पण त्याची रिटर्न टाईप मात्र त्याची डेटा टाईप मात्र कंपल्सरी लागते. ओके, बघा ही झाली रिटर्न टाईप, हे झालं फंक्शनचं नाव, हे झालं जे काय तुम्ही पॅरामीटर किंवा आर्ग्युमेंट पाठवताय त्याचा डेटा टाईप, तो डेटा कुठल्या प्रकारचा स्टोअर करणार आहे. जसं इथे एन की इंटिजर टाईपचा डेटा काय करणार आहे, स्टोअर करणार आहे. ओके, ते इतर डिक्लरेशनला तुम्ही लिहा किंवा न लिहा चालतं, पण डेफिनेशन मात्र हे कंपल्सरी व्हेरिएबलचं नाव तुम्हाला द्यावंच लागतं. तर पुढं मेन फंक्शन बघा. ओके, जिथून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं आणि जिथे एक्झिक्युशन संपतं. ओके, कुठल्याही प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन मेनमधून स्टार्ट होतं, सीच्या आणि मेनमध्येच संपतं. इथं मेनच्या ओपनिंग करी ब्रॅकेटला सुरू होतं आणि मेनच्या क्लोजिंग करी ब्रॅकेटला एक्झिक्युशन संपतं. ओके, म्हणजे इथून जरी कॉल आला तर ते हे सगळं एक्झिक्यूट करतो आणि परत कंट्रोल ज्याने कॉल केला तिथे पोचवतो, म्हणजे इथं पोचवतो. लक्षात ठेवा, त्या पुढची स्टेटमेंट काय असेल ती नसेल तर इथं एक्झिक्युशन थांबतं. ओके, तर ओके पुढं पाहात. ओके, मेन हा एक्झिक्युशन मेन फंक्शन आहे जो युजर डिफाईंड आहे. त्याच्या आतमध्ये हे युजरने डिफाईन केले म्हणून युजर डिफाईंड आहे. तर त्याच्या आतमध्ये एन आणि एफ ही दोन व्हेरिएबल्स आहेत ज्यांचं डेटा टाईप काय, इंटिजर. म्हणजे दोन व्हेरिएबल्स मला लागता आहेत ती, मी दोन व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत. ओके, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ओके, हुज फॅक्टोरियल यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. ओके, आता इथे प्रिंट एफ काय प्रिंट करते की तुम्ही जे आपल्याला काय म्हणते की एक म्हणजे नंबर एंटर करा ज्याचं तुम्हाला फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं आहे असं ते म्हणतं. आता काय बघा काय म्हणतं ते की ज्याचा तुम्हाला फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचा असा नंबर द्या. आता फॅक्टोरियल म्हणजे काय, ही टर्म काय बघा, फॅक्टोरियल म्हणजे फॅक्टर्स पाडतोय आपण. म्हणजे काय, ओके, समजा तुम्ही 4चा फॅक्टोरियल पाडताय, म्हणजे तुम्ही नंबर दिला 4 आणि त्याचा तुम्हाला फॅक्टोरियल पाहिजे, तर फॅक्टोरियल म्हणजे काय,
1 पासून सुरुवात करायची. ओके, किंबहुना असं केलं तरी चालेल. 4चं फॅक्टरसाठी 4साठी 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1 पर्यंत यायचं, 1 आकड्यापर्यंत यायचं. ह्यांचं मल्टिप्लिकेशनची बेरीज. म्हणजे हे जर बघितलं, हे 2 1 जा 2, ओके, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, म्हणजे हे फॅक्टोरियल झालं. 4चं फॅक्टोरियल किती? 24, लक्षात ठेवा. ओके, साधं सोपं म्हटलं 3 वरती विचार जरी केला, 3चं फॅक्टोरियल किती? 3 इंटू 2 इंटू 1कडे जायचं. ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हे त्याचं फॅक्टोरियल लक्षात ठेवा. म्हणजे कुठलाही आकडा असो, समजा 10 जरी म्हटलात तर 10 10 मल्टिप्लाय 9, ओके, अप टू मल्टिप्लाय 1, 10 मल्टिप्लाय बाय 9 मल्टिप्लाय 8 मल्टिप्लाय 7 मल्टिप्लाय असं कुठपर्यंत 1पर्यंत जायचं. आणि ह्यांची जी काही बेरीज येईल हे त्या 10चं काय झालं? फॅक्टोरियल झालं. ओके, म्हणजे पुन्हा 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 असं एक 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 कमी करत जायचं आणि त्यांची बेरीज करते ना, ह्याला म्हणायचं फॅक्टोरियल. म्हणजे इथं काय होतं बघा, म्हणजे ह्याला फॅक्टोरियल म्हणतात. तर ते आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे हा प्रोग्राम आपल्याला त्याचा फॅक्टोरियल काढून देतो. लक्षात ठेवा, कुठलाही नंबर दिला तर त्याचा फॅक्टोरियल आपल्याला काढून देतो. म्हणजे पुन्हा पुन्हा ते काम करतं. त्यासाठीच हा फंक्शनसुद्धा कॉल परत परत होतो. तर हा ॲक्च्युली हा जो फंक्शन आहे फॅक्टोरियल, हे कुठं होतं? तर जिथं फंक्शन जिथं कोड छोटा आहे. कारण रिपिटेशनसाठी मध्ये आपण हे पण वापरतो, काय, फॉर लूप, व्हाईल लूप पण वापरतो, पण त्यांचा कोड मोठा असतो. ओके, इटरेशन म्हणता येईल इथं. पण इथं जे फॅक्टोरियलसाठी जे होतं, की फॅक्टोरियल रिकर्शन जे असतं याच्यामध्ये कोड हा छोटा असतो खास करून. आणि कुठं उपयोगाला येतं? सॉर्टिंगसाठी, सर्चिंगसाठी. सॉर्टिंग म्हणजे तुम्ही डेटा काय तर दिला आहे, समजा एखादा प्रोग्राम. त्या प्रोग्राम काय करतो, तुम्ही जो डेटा दिला आहे तो एका ऑर्डरमध्ये लावतो, असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर. आणि त्याच्यासाठी म्हणून फॅक्टोरियलचा उपयोग होतो, पुन्हा पुन्हा कॉल होतो तो. तो कसा येईल तुम्हाला दाखवेन मी एक्झाम्पलमध्ये. ह्या सर्चिंगसाठी सेम एखादा नंबर सर्च करायचा आहे, एखादं स्ट्रिंग सर्च करायचे आहे, तरीसुद्धा याचा उपयोग होतो. ट्रॅव्हल्सर प्रॉब्लेम म्हणजे काय, की बरेच मार्ग आहेत. तुम्ही एका ठिकाणी आहात आणि तुम्हाला एका ठिकाणी दुसऱ्या डेस्टिनेशनला पोचायचं आहे आणि तुमच्याकडे बरेचसे मार्ग आहेत. तर त्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग कोणता? ओके, सगळ्यात चांगला मार्ग कोणता? ओके, हा ट्रॅव्हल्सरचा प्रॉब्लेम. लाईक समजायला गेलं तर म्हटलं तर पोस्टमॅन आहे, लक्षात ठेवा. तर पोस्टमॅनला पत्र तर पोचवायचे आहेत. ओके, मग असा मार्ग निवडणं की जो बऱ्याचशा त्याच्याकडे जी पत्रं आहेत ती बरीचशी घरं, ओके, तो काय करतो, पत्र पोचवू शकतो आणि तो मार्ग छोटा पण असावा आणि जास्तीत जास्त लोकांना व्हिजिट पण करता यावी, भेट पण देता यावी. ओके, असे प्रॉब्लेम सोडण्यासाठी खास करून हे जे काय रिकर्सिव्ह फंक्शन वगैरे आहेत, ओके, म्हणजे ह्या अशा प्रोग्रॅमिंगचा उपयोग करून लक्षात ठेवा आपण चांगला मार्ग निवडू शकतो, सर्चिंग करू शकतो. ओके, तर यासाठी म्हणून हे फॅक्टोरियलचा या उपयोग केला जातो, लक्षात ठेवा. ओके, तर फॅक्टोरियल फंक्शनचा उपयोग होतो. तर आपण आता इथं आलो आहे बघा, की एंटर द नंबर हुज फॅक्टोरियल डू यू वॉन्ट टू बी कॅल्क्युलेट. इथं आउटपुट दाखवलं बघा, आउटपुटमध्ये असं प्रिंट होतं आहे कारण प्रिंटेबल असल्यामुळे. आता तुम्हाला फॅक्टोरियल काढायचं किती, समजा 5 नंबरचा, तुम्ही 5 एंटर केला आहे, दिसतं बघा 5 एंटर केलेलं. ओके, 5 एंटर केलं आहे. 5 एंटर केले म्हणजे 5 व्हॅल्यू कोणाला असं झाली, एनला. म्हणजे एन या व्हेरिएबल व्हॅल्यू किती असं झाली बघा, 5. तर हे एक्झाम्पल जे आहे की हे कॉल बाय व्हॅल्यू आहे का कॉल बाय रेफरन्स आहे? बघा, तुम्ही विचार करा, हे एक्झाम्पल कॉल बाय व्हॅल्यू आहे का कॉल बाय रेफरन्स? बघा, लक्षात येतं का? नसेल तर तुम्ही मागं जाऊन बघा, जिथं कॉल बाय व्हॅल्यू आणि कॉल बाय रेफरन्स दिलेले आहेत. तर हे एक्झाम्पलमध्ये बघायला गेलं तुम्ही तर इथं बघा, एफ इज इक्वल टू फॅक्ट, ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आहे. आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय आहे बघा, यन आहे. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय, यन आहे. आणि यन आपण पास कोणाला करणार आहे, या यनला पास करणार आहे. इथं मेन संपला, इथून हा फंक्शन ही त्याची डेफिनेशन, फॅक्टचीच डेफिनेशन इथं आहे. तर इथं आपण यन पास कोणाला करणार, ह्या यनला पास करणार. म्हणजे हे यन दिसतं, हे यन ही या फंक्शनमधले यन आहे. ओके, तो ही INT यन टाईपचा, आणि हे यन हे या फॅक्ट फंक्शनमधला आहे, लक्षात ठेवा. त्यामुळे हे यनची जो का स्कोप आहे, प्रभाव आहे, तो फक्त मेन पुरताच असणार आहे. कारण हा मेनचा ओपनिंग आणि क्लोजिंग पुरता त्याचा प्रभाव असणार आहे. आणि ह्या यनचा प्रभाव इथपर्यंत असणार आहे, ह्या ओपनिंग आणि क्लोजिंगपर्यंत असणार आहे. तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला एक लक्षात येईल तुम्हाला की ही कॉलिंग स्टेटमेंट आहे बघा. इथं
ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आहे. ओके, हा फंक्शन स्वतःला कॉल करतो, स्वतःच्या कॉपीला कॉल करतो, तेव्हा हा एनला पास होतो. इथं आपण ॲड्रेस दिला आहे का, ह्या ठिकाणी जर विचार केला तर ॲड्रेस ऑफ दिला आहे का आपण, नाही आहे, फक्त दिला आहे. ह्याचा अर्थ आपण कॉल बाय व्हॅल्यू पास करतो, ॲड्रेस पास करत नाही आहे. कॉल बाय व्हॅल्यू. ओके, ही जे काय आहे फंक्शन कॉल हा आपण उपयोग करतो आहे. म्हणजे समजा तुम्ही किती दिलं आहे, आता किती दिलं आहे, पण 5 दिलं आहे. त्यामुळे हिथं साहजिकच एनची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 5. आणि हेच 5 मी कोणाला पास करतो आहे, ह्या ला पास करतो आहे. त्यामुळे हा किती झाला आता, 5 झाला. बरोबर आहे का, हा किती झाला, 5 झाला, लक्षात ठेवा. ओके, ठीक आहे.